주님을 할렐루야로 찬양하기 원합니다. 우리가 영어로 찬양하기 원합니다. 입술로 찬양하기 원합니다. 모든 것을 들여서 찬양하기 원합니다. 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 우리 다 같이 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 내 영혼이 은총 입어 주가 되지 걷고 보니 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 와도다. 할렐루야 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 뵈던 하늘나라 내 맘속에 이루어지니 날로 가깝도다. 아멘. 할렐루야 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 예수와 동행하니 그 어디나 하늘. 목소리 높여서 높은 산이 거친 길이 조만이나 흙벌이나 내 주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘. 할렐루야
십자가세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고. 아멘. 주님 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 그러므로 우리의 평생에 예수님과 동행하는 삶, 바로 천국을 누리는 삶을 우리가 살게 하여 주시고, 또 그것을 위해서 우리 주님이 십자가에 죽으시고 부활하셨음을 인해서 감사드립니다. 오늘도 이곳에 우리 주님 함께 하시고 우리에게 천국을 맛보게 해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 아멘. 우리 하나님께 감사의 박수를 힘차게 드리겠습니다. 할렐루야. 감사합니다. 할렐루야. 네, 자리에 앉아주시면 감사하겠습니다. 여러분이 기억이 나실지 모르겠지만 올해 2011년 시작하면 2012년부터는 그 어느 때보다도 이스라엘과 예루살렘이 다시 한번 전 세계 이목에 집중을 받게 될 것이다 라고 얘기했죠. 기억나세요? 물론 그 전에도 그런 적이 on and off 했지만 이제 2012년부터는 on and off가 아니라 지속적으로 계속해서 이것이 언제나 우리 뉴스와 미디어의 핫토픽이 될 수밖에 없는 상황인데, 그렇게 말씀드렸죠. 자, 2012년이 시작하자마자부터 무슨 일이 이제 전개되고 있는지 우리는 잘 알고 있죠. 일단 이 영화를 보시고 나면 이해가 더 잘 될 것 같은데, 오디오가 준비됐나요? 다니엘 선지자가 예언적으로 암시한 것을 훗날 예수님께서 더욱 자세히 풀어주신 말씀이 있는데, 그것은 마지막 때가 되면 사람들이 자신의 매일매일의 삶, 곧 직장생활, 가족의 일, 결혼계획, 자신들의 야망 등에 너무 훔치한 나머지 영원한 것을 망각하고 하나님에 대해 무관심하게 될 것이라는 것입니다. 예수님께서는 이 시대를 노아의 때와 비교하셨습니다. 사람들은 자신의 삶에만 너무 집착한 나머지 그 외의 것들에 대해서는 전혀 관심조차 가지지 않고 살 것이며, 급기야 성경이 이미 경고했던 여러 가지 징조들이 일어나기 시작하는 것을 보고 앞으로 다가올 일들에 대해 준비해야 함에도 불구하고 여전히 자신들의 삶에서 헤어나오지 못하게 될 것이며, 결국 다가올 일들에 대해 준비하지 못하고 오직 신실한 남은자들만이 준비하게 될 것이라고 말씀하셨습니다. As Jesus warned, as Daniel predicted, the Romans would destroy Jerusalem and Jews became evicted progressively in the 1st and 2nd century from Jerusalem and from the area of southern Israel. History has been plagued by anti-Semitism towards the Jews. This hatred of the Jews, we hate you. Jews were persecuted in every nation in which they lived. It's not even logical. And it is predicted in the Torah of the Jews, in the book of Deuteronomy chapter 28 and Leviticus chapter 26, that these things would happen to the Jews. I will take the children of Israel from among the nations, wherever they have gone, and will gather them from every side and bring them back into their own land. Now, the point of this passage is there's never been a point in history where the Jews have been gathered back to the land of Israel and been given back their land and given back their nationhood from all the nations round about, except in 1948. And though we were facing a major catastrophe, and the feeling was that the experiment of establishing a Jewish state was about to come to an end, someone from above had other plans. And within 6 days, we managed to overcome our enemies in each and every one of our borders and to reunite Jerusalem as the capital of the Jewish people, the capital of the state of Israel, but the capital of God in the world, as was announced 3,000 years ago by King David.
You brought people from all corners of the earth, speaking I don't know how many dozens of languages into one country, and you revived this beautiful Sleeping Beauty into a language of use. In the last days, the ancient Jewish currency of the shekel will be revived. And guess what? Nearly 3,000 years ago, the prophet Isaiah predicted that water will gush forth in the wilderness and streams in the desert. The burning sand will become a pool, the thirsty ground bubbling springs. First people who came here saw nothing but salty water, desert. Once Israel became a nation in 1948, there was an intense national program of national reforestation, literally fulfilling this prophecy. And of course, Israel is the garden of the Middle East. You don't find so much agricultural land recovered from a desert wilderness anywhere else in the Middle East. The mountains will drip with sweet wine and fill the face of the world with fruit. You will hear of wars and rumors of wars. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines, earthquakes, signs in the sun, moon and stars. Nations will be in anguish at the roaring and tossing of the sea. Men will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world. Such things must happen. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure. Over the years, Reach Out Trust has seen an increase in the falling away of people within churches from true Christianity. They've moved away from biblical truth. Whole denominations that at one time were biblically based and held to a biblical morality, having gone into everything from not simply religious apostasy, but even moral debauchery and a fundamental lack of financial ethics. There will be a convergence of calamities, environmental, economic, political, and strategic, taking place. In desperation, the world will look to a political leader and a religious leader as some kind of a redeemer figure. The people of the world can live together in peace. We know that is God's vision. We need a leader, and we need a core of people surrounding that leader, not just one man. But we need the leader to deliver the message. The scriptures speak of a new kind of currency that will take place, some would suggest in the form of some kind of a microchip on the forehead or on the right hand, by which people will be able to buy and sell, but not be able to buy and sell without it. The essential technology already exists. Well, the book of Revelation tells us that will be a final currency. No one will be able to buy and sell without it. We are going to see Persia, that is Iran, emerging as a strategic threat to Israel's existence. We are told by Ezekiel, Russia, Turkey, and certainly the nations of Soviet Central Asia will come into some kind of a military confederation with Iran in order to invade Israel, leading up to some kind of a terrible conflict. Israel is situated along the Syro-African Rift, the fault line that separates between Europe and Africa. The prophets talk about how, in the end of days, an earthquake will split Mount Olives in half, and the waters of Jerusalem, like these below us, will both flow to the Dead Sea and to the Mediterranean. The Torah obligates us. Make me a sanctuary and I will dwell amongst you. And this is exactly what we are doing. We are trying to build the house of God, the third temple. From the very first moment we actually begin, it should take between a year to 2 years to build. Despite the desires of many people over the centuries really to reopen it, it still remains closed as Ezekiel prophesied it would. It's entirely visible today, again, opposite the cleft in the Mount of Olives, overlooking the Kidron Valley, in the wall of Jerusalem on the east side of the old city. Still there,
just as Ezekiel said. The only nations in the world that could assemble an army of 200 million obviously would be in the Far East. Some have speculated it's Sin, the ancient name for China. Be that as it may, it would have to cross the Euphrates River. Even as we speak, there is a dam in Turkey which could restrict the flow of the waters into the Euphrates that could literally make this particular prophecy happen. I'm not necessarily saying it must be China, but it doesn't leave too many other possibilities. If nuclear weapons were used, it would be a game changer. You know, September the 11th multiplied 100. We are specifically warned by Jesus that unless he returned, no human flesh would be saved. The human race would bring itself to the point of extinction. It was not possible, either strategically or technologically, up until the 1940s, but it's certainly possible now. 이 가운데 이미 이스라엘을 다녀오신 분들은 저기 나온 예언들이 실제적으로 우리 눈앞에 성취되는 것을 다 확인하신 분도 계시고 또 앞으로 또 확인하실 분도 계시죠. 근데 여기 나온 것 가운데 오늘 이 나온 것 가운데 특별히 한 가지를 오늘 제가 여러분들과 나누기 원하는데 그것이 바로 에스겔 38장과 에스겔 39장입니다. 에스겔 38장과 39장의 중요성을 우리가 이해하기 위해서는 에스겔 38장과 39장의 문맥을 이해해야 됩니다. 컨텍스트가 어떻게 되는가, 그것을 이해하기 위해서 우리가 한번 성경을 열어보도록 하겠습니다. 자, 에스겔 우리가 38장과 39장은 무엇에 관한 얘기냐면 곡과 이스라엘에 관한 전쟁입니다. 곡과 이스라엘의 전쟁. 그런데 에스겔 38장과 39장은 에스겔 전체의 애언적인 어떤 타이밍 라인에 있어서 시간표에서 어느 위치에 있는가를 우리가 아는 것은 대단히 중요합니다. 우리는 이미 여러 차례 설교와 게스트 스피커들과 그리고 실제 우리가 말씀을 확인하는 걸 통해서 에스겔 36장과 37장을 우리는 확인했습니다. 에스겔 36장이 무슨 내용입니까? 여러분이 잘 아시는 말씀이죠. 자, 한번 볼까요? 에스겔 36장 한번 제가 여러분들에게 읽어드리겠습니다. 24절에 내가 너희를 여러 나라 가운데서 인도하여 내고 여러 민족 가운데서 모아 데리고 고국 땅에 들어가서, 무슨 얘기죠? 무슨 얘기예요? 안 들려요. 네, 알리야? 네, 그렇죠. 온 세상에 뿔뿔이 흩어졌던 그 이스라엘 민족들이 여러 나라와 여러 민족 가운데서 다시 이스라엘 땅으로 들어가게 될 것이라고 예언되어 있죠. 그렇죠? 그 다음에 25절에 맑은 물을 너에게 뿌려서 너희로 정결하게 하되 곧 너희 모든 더러운 것에서와 모든 우상 숭배에서 너희를 정결하게 할 것이며, 그렇죠? 그렇죠? 그 다음에 26절에 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 줄 것이다. 육신에서 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 줄 것이다. 내 영을 너희 속에 두어 내 율례를 행하게 할 것이다. 내 규례를 지켜 행할 것이다. 28절에 내가 너희 조상들에게 준 땅에서 너희가 거주하면서 내 백성이 되고 나는 너희 하나님이 되리라. 그렇죠? 나왔죠? 자, 이 예언의 성취가 지금 이미 이스라엘에 이루어지고 있는 것을 우리는 다 알고 있습니다. 그 다음에 29절부터 보시면은 내가 너희를 모든 더러운 데서 구원하고 곡식이 풍성하게 하여 기근이 너에게 닥치지 아니하게 할 것이며 또 나무의 열매와 밭의 소산을 풍성하게 하여 너희가 다시는 기근의 욕을 여러 나라에게 당하게
아니하게 하리니. 여러분, 제가 언젠가 그런 얘기 했죠. 온 세상에 기근이 들어도 어디는 안 들 것이다. 제가 무슨 배짱으로 그런 얘기 했을까요? 하나님께서 말씀하셨기 때문에 제가 무슨 배짱으로 그런 얘기를 함부로 하겠습니까? 네. 그래서 여러분, 여기가 살다가 배고프면 이스라엘로 가시면 됩니다. 그 다음에 계속 보세요. 33절부터 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 내가 너희를 모든 죄악에서 정결하게 하는 날에 성읍들의 사람이 거주하게 하며 황폐한 것이 건축되게 할 것인즉 전에는 지나가는 자의 눈에 황폐하게 보이던 그 황폐한 땅이 장차 경작이 될지라. 사람이 이르기를 이 땅이 황폐하더니 이제는 에덴 동산 같이 되었고 황량하고 적막하고 무너진 성읍들의 성벽과 주민이 있다 하리니 너희 사방에 남은 이방 사람이 나 여호와가 무너진 곳을 건축하며 황폐한 자리에 심은 줄 알리라. 나 여호와가 말하였으니 이루리라. 아까 그 잠깐 예언의 성취 나왔죠. 그렇죠? 그렇죠? 네. 자, 에스겔 36장은 거의가 다 성취가 되었고 부분적으로 성취가 되고 있습니다. 그 다음에 에스겔 37장은 한번 물어볼게요, 여러분. 에스겔 37장 무슨 얘기죠? 네, 마른 뼈 이야기하는데 여러분들이 말라 보이네요. 마른 뼈 이야기죠. 이 마른 뼈는 누구 이야기죠? 이스라엘 이야기는 어떻게 알죠? 성경에 나왔죠. 그러나 지금까지 우리는 어떻게 배웠습니까? 그 마른 뼈가 누구라고 배웠습니까? 네, 공고한 심령 우리라고 배웠죠. 그래서 우리 한국의 부흥사님들의 18번이었죠. 물론 그것도 그렇게 할 수 있습니다. 그러나 중요한 것은 원래 이 말씀의 의도가 그것이 아니었다. 37장 11절 한번 보세요. 37장 11절. 또 내게 이르시되 인자야 이 뼈들은 다 같이 이스라엘 온 족속이라. 하나님께서 분명히 이 뼈는 이스라엘 온 족속이라고 했죠. 자, 여러분이 아시는 것처럼 에스겔 37장은 전반부는 뼈들이 살아나는 장면. 그것은 곧 무엇을 의미하죠? 이스라엘이 1900년 동안 나라가 없다가 나라가 다시 세워지는 그 예언의 성취고, 그 다음에 37장 후반부는 무엇에 관한 얘기예요? 이스라엘이 흩어질 때는 북이스라엘과 남유다 둘로 쪼개져 있었는데 이제 다시 회복이 될 때는 두 개의 하나예요. 하나가 될 것이다 그랬죠. 여러분, 지금 이스라엘은 둘로 쪼개져 있죠? 그럼요, 하나죠. 그 벤자민 나타냐후 이스라엘 수상은 최근에 공개적으로 이렇게 이야기했습니다. 에스겔 37장이 성취되었다. 그분이 어떻게 이렇게 말할 수 있냐면 그분이 개인 본인 집에서 성경 공부를 하십니다. 이스라엘의 유명한 랍비들을 데려다가. 근데 성경 공부를 하다 보니까 이 에스겔 말씀을 보게 된 거죠. 그렇죠? 그리고는 깨닫게 된 거예요. 아, 정말 이 말씀이 성취가 됐구나, 이렇게 알 수 있습니다. 우리가 성경을 봐야 이것이 성취된지 성취가 안 된지 알 수가 있죠. 성경을 안 보면요, 알 수가 있어요, 없어요? 없습니다. 그 다음에 에스겔 37장 끝부분에 우리가 한번 이미 읽었으니까 한번 짚고 넘어갈 부분이 있습니다. 에스겔 37장 끝부분에 한번 보겠습니다. 네, 26절. 내가 그들과 화평의 언약을 세워서 영원한 언약이 되게 하고 또 그들을 견고하고 번성하게 하며, 다 같이 읽을까요? 내 성소를 그 가운데 세워서 영원히 이르게 하리니. 이게 무슨 말이죠? 여러분, 이게 무슨 말이에요? 제3성전. 네, 계속 볼까요? 27절에 내 처소가 그들 가운데 있을 것이며 나는 그들이 하나님이 되고 그들은 내 백성이 되리라. 28절 다 같이 읽을까요? 내 성소가 영원토록 그들 가운데 있으리니 내가 이스라엘을 거룩하게 하는 여호와인 줄을 열국이 알리라. 네, 맞습니다. 이스라엘에 다시 성전이 세워질 것이다, 성전이 세워질 것이다 라고 하는 예언으로 37장은 끝납니다. 그 다음에 38장, 39장 두 장은 전쟁 이야기입니다. 누구와 누구의 전쟁 이야기냐면 곡과 이스라엘의 전쟁. 누구와 누구요? 곡과 이스라엘의 전쟁. 그런데
대부분 지금까지 이 에스겔 38장 39장에 대해서 사람들이 타이틀을 또는 제목을 곡과 마곡의 전쟁 이렇게 썼는데 그것은 틀린 겁니다. 곡하고 마곡은 전쟁하지 않습니다. 이따가 보게 되겠지만 곡이나 마곡이나 같은 동네예요. 지네들끼리 어떻게 싸우겠습니까? 곡과 이스라엘의 전쟁의 이야기죠. 그래서 38장 39장은 바로 이제 그 마지막, 우리가 정말 마지막 중에 마지막, 여기에서 테이프를 딱 끊으면 그 다음부터는 그냥 일사천리로 모든 것이 진행이 될 수밖에 없는 그 중대한 사건이 바로 에스겔 38장 39장입니다. 그런 다음에 에스겔은 40장으로 넘어가는데 40장부터는 끝장까지 에스겔이 무슨 얘기하고 있죠? 성전 얘기하고 있습니다. 그거 참 신기하지 않습니까? 한번 우리가 타임라인을 한번 생각해 봐요. 에스겔 36장 30장 한마디로 이스라엘의 회복입니다. 에스겔 40장 성전이 세워지는 것입니다. 에스겔 38장 39장은 전쟁 이야기입니다. 곡과 이스라엘 전쟁 이야기입니다. 그러면 우리가 정확하게 백투백으로 일어난다 하지 않을지라도 순서는 우리가 이렇게 말할 수 있겠죠. 이스라엘의 회복, 그 다음에 이스라엘과 곡의 전쟁, 그 다음에 제3성전의 건축, 컨스트럭션, 이렇게 볼 수 있는 거죠. 2012년은 마얀 캘린더가 말하는 지구 종말에 온다, 그것이 문제가 아니라 그거하고 전혀 상관없이 2012년은 하나님의 시간표에 의해서 볼 때 굉장히 중요한 해가 될 것이다, 그렇게 생각을 했는데, 저뿐만이 아니라 바로 그 조엘 로센버그라는 사람이 그렇게 이야기했다는 거예요. 2012년은 유대인들과 아랍 사람들과 중동 나라와, 그리고 중동의 영향을 받으면 전 세계가 영향을 받는 거죠. 결국 온 인류에게 있어서 가장 잊을 수 없는 중요한 한 해가 될 것이다 라고 말했다는 거죠. 그 이유는 뭐냐? 잘 들어요. 그 이유는, 조엘 로센버그가 그렇게 말하는 그 이유는 에스겔 38장 39장이 성취가 될 것이기 때문이다. 에스겔 38장 39장이 뭔데요? 우리가 조금 이따 자세히 보게 되겠죠. 이스라엘과 곡의 전쟁입니다. 곡과 이스라엘의 전쟁. 그런데 아니나 다를까 올해 2012년이 딱 시작하면서 1월 달에 뉴욕 타임스지에서 가장 중점적으로 다뤘던 기사, 가장 핵심적으로 다뤘던 기사가 뭐냐면, 과연 이스라엘이 이란을 칠 것인가 라고 하는 것입니다. 이스라엘이 이란을 칠 것인가, 그것이 큰 제목입니다. 여러분이 구글 들어가서 오늘 Will Israel attack Iran? 뉴욕 타임스 치면 바로 뜹니다. 근데 거기에 이스라엘의 국방부, 그 다음에 정보, 그 다음에 정치 지도자들, 그 다음에 아주 중요한 정책 결정을 하는 리더들의 모든 의견을 다 종합해서 봤을 때 과연 이스라엘이 이란을 칠 것이냐 라는 질문에 대해서 그 사람들이 전부 답변을 했는데, 그 답변을 요약 정리하면 이 세 가지가 예스라고 모두가 응답할 수 있으면 이스라엘이 이란을 칠 것이다 라고 하는 것입니다. 그 세 가지가 뭐냐면, 첫 번째는, 잘 들으셔야 돼요. 첫 번째는 이스라엘이 이란의 핵시설을 심각하게 데미지, 아주 치명적으로 파괴할 수 있는 능력이 있을 뿐만 아니라 그 결과로 이란이 다시 카운터 어택, 다시 역공격을 해올 때 그 역공격을 이스라엘과 이스라엘 군대가 이겨낼 수 있는가, 감당해낼 수 있는가, 이것이 첫 번째 질문이에요. 질문 언더스탠드 됐어요? 네. 이스라엘이 이란의 핵시설에 severe damage를 줄 수 있어요. 아주 치명적인 파괴를 하고, 그리고 그 결과로 inevitable, 피할 수 없는 이란의 역공격을 이스라엘과 이스라엘 군대가 견뎌낼 수 있느냐, 만약에 여기에 yes면 치겠다는 거예요. 두 번째는 이스라엘이 국제적인 정세에 있어서 그것이 overt or tacit, 그것이 노골적으로 국제사회에서 지지를 받든 아니면 노골적으로는 지지하지 않아도 눈 감아주는 암맘리에 그것을 허락하는 그 정도의 지지를 받게 될 때,
그리고 특별히 미국으로부터. 그럴 때 이스라엘은 또한 공격할 것이다. 세 번째는 이란이 핵무기를 개발하려고 하는 이 모든 그 노력을 수포로 돌아가게 하고 제재료하려고 하는 그 주변 국가들과 미국과 그리고 유럽 국가들의 노력이 전부 수포로 돌아가고 오직 한 가지 남은 초이스, 옵션은 공격하는 것밖에 없다 라는 결론에 도달하게 될 때, 이 세 가지 질문에 모두 예스라고 판단하게 될 때 이스라엘은 이란을 공격할 것이라고 했습니다. 언더스탠드가 되시나요? 네. 첫 번째는 뭐였어요? 이스라엘이 이란 핵시설에 시비어 데미지를 줄 뿐만 아니라 그 역공격을 견뎌낼 수 있는가. 두 번째는 국제사회에서 맞아, 저기 이란이 핵을 만들면 안 돼, 그러니까 이스라엘 너네들이 쳐버려라, 이렇게 노골적으로 말을 하거나 또는 노골적으로 말하지 않아도 암암리의 OK라는 사인을 이스라엘이 받게 될 때, 그리고 특별히 미국으로부터. 세 번째는 국제사회의 모든 노력, 이란의 핵무기를 막 만들지 못하도록 제재하려는, 여러분 아시다시피 경제 제재를 포함해서 여러 가지 제재가 수포로 돌아가고 이제는 오직 남은 옵션은 한 가지, 치는 것밖에 없다. 이 세 가지 질문에 모두 예스라고 대답하게 될 때 이스라엘은 이란을 칠 것이라고 했습니다. 그런데 현재 지금 상황은 at least some of Israel's most powerful leaders, 이스라엘의 가장 능력 있는 지도자들 중에 일부는 이미 이 세 가지에 yes라고 대답을 했고, 나머지 사람들도 yes를 향해서 가고 있습니다. 그럼 이제 두 번째 우리 질문은, 그러면 언제쯤 이스라엘이 이란을 칠 것이냐? 언제쯤 이스라엘이 이란을 칠 것이냐? 여러분 되게 관심이 없는 이야기죠 지금. 아니 지금 그게 문제가 아니라 지금 기름값이 지금 올라가느냐 내려가느냐, 이것이 우리에게는 지금 실질적인 문제인데, 왜냐하면 이것이 기름값하고 관계가 있거든요. 그렇잖아요. 만약 이스라엘이 이란을 치면 기름값이 어떻게 될까요? 전문가들은 배럴당 150불은 그냥 넘어갈 것이고 200불까지도 갈 것이라고 말합니다. 여러분 감이 안 오시죠? 배럴당 150불에서 200불 가게 되면 기름값이 갤런당 8불에서 10불까지 갈 수도 있다는 얘기죠. 우리 다 자전거 타고 다녀야 되겠죠? 네, 그 가능성이 있죠. 그러나 과연 그렇게 될 것인가 우리는 확신할 수 없습니다. 어쨌거나 과연 언제쯤 이런 일이 일어날 것인가에 대해서 미 국방장관 레온 파네타 들어보셨죠? 레온 파네타 국방장관이 이렇게 말했습니다. 이스라엘은 이란을 칠 것이다. Possibly as early as April. 빠르면 4월, 그러나 5월, 6월. 빠르면 4월, 5월, 6월 안에 이스라엘은 이란을 칠 것이다. 이렇게 미국 국방장관이 얘기했습니다. 지금 저희가 몇 월 달에 지금 거의 다 가죠? 네, 4월 달이 거의 다 지나가면 아직은 안전하죠, 그죠? 아직 아무 일이 안 일어났으니까. 그러니까 우리가 꼭 이분의 말이 맞는다는 건 아닌데, 이분이 이건 공개적으로 이야기한 것이니까, 퍼블릭ly 이야기한 거니까 괜히 없는 이야기를 하지는 않았겠죠. 뭔가 근거가 있는 이야기를 했겠죠. 그렇다고 해서 반드시 4월, 5월, 6월에 일어나라는 법은 없지만 아무튼 그런 이야기를 했다는 거죠. 그런데 이스라엘이 이란을 치는 그 시기적인 부분에 있어서 대부분의 미국을 포함한 대부분의 나라들은 이렇게 말합니다. 이란이 핵무기 개발에 성공하기 전에 이란의 핵시설을 파괴해야 될 것이다. 왜냐하면 만약에 핵탄두를 만들어버리면 툴레이시잖아요. 미국이나 다른 나라들은 단지 이란이 핵무기를 완성하기 그 직전을 공격 시기로 보는데,
이스라엘은 그렇게 보지 않아요. 이스라엘은 언제를 그 시기로 보냐면 지금 이란이 이 사실을 다 압니다. 이란 사람들도 바보가 아니잖아요. 그래서 이란이 지금 무슨 일을 하기 시작했냐면 지하 땅속 깊은 곳에 이스라엘이 도저히 리치할 수 없는 언더그라운드 벙커를, 아주 튼튼한 벙커를 만들고 있어요. 그 벙커가 완성이 되면 핵시설을 지하 속으로 집어넣겠다는 거예요. 땅 속에서 완성하겠다는 거예요. 그럼 어떻게 되는 거예요? 닭 쫓던 게 지붕 쳐다보게 되잖아요. 그러니까 지금 이스라엘은 어떻게 대하는 상황이냐면 이란이 이 모든 핵시설들을 지하 깊은 곳에 옮기기 전에 쳐야 되는 거예요. 이제 언더스탠드 되셨죠? 그래서 그 전문가들은 임뮤니티 존이라고 하더라고요. 그 핵시설을 벙커 속으로 옮겨버리는 거, 거기에 들어가기 전에 쳐야 된다. 그런데 이스라엘이 판단할 때 지금 대충 그것이 완성되는 시기를 한 9월 정도로 보는 것 같아요. 9월. 그렇다고 그러면 9월 안에 치느냐? 아무도 모릅니다. 아무도 모르는데, 자, 여기까지 본 다음에 우리가 에스겔 38장을 들어가 보겠습니다. 에스겔 38장. 여러분 에스겔 38장 많이 읽어보셨죠? 네, 안 읽어보신 분 오늘 우리 같이 읽어보겠습니다. 에스겔은 참고로 구약의 예언서 중에서 가장 어려운 책 중에 한 책입니다. 예언서가 어렵죠. 근데 어려운 책 중에서도 가장 이해하기가 어려운 책 중에 하나가 에스겔이죠. 여러분 혹시 기억하시는지 모르겠네. 우리가 성경의 맥을 할 때에 제가 여러분들에게 에스겔서에서 가장 많이 나오는 문구, 가장 많이 나오는 표현, 그것을 말하면서 에스겔의 주제를 말씀드린 적이 있는데 혹시 기억나시는 분 계세요? 에스겔은 내가 여호와인 줄 알리라, 하나님께서 여호와인 줄을 알게 하려는 것, 그것이 하나님께서 에스겔을 기록한 목적이라고 그랬습니다. 그래서 이스라엘 백성들과 열방이 하나님이 여호와인 것을 알게 하시기 위해서. 자, 에스겔 38장을 보겠습니다. 1절부터 봅니다. 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 인자야 너는 마곡 땅에 있는 로스와 메섹과 두발 왕 곧 고개에게로 얼굴을 향하고 그에게 예언하여 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 로스와 메섹과 두발 왕 고가 내가 너를 대적하여 너를 돌이켜 갈고리로 내 아가리를 꿰고 너와 말과 기마병 곧 내 온 군대를 끌어내되 완전한 갑옷을 입고 큰 방패와 작은 방패를 가지며 칼을 잡은 큰 무리와 그들과 함께한 방패와 투구를 갖춘 바사와 쿠스와 붓과 고멜과 그 모든 떼와 북쪽 끝에 도갈마 족속과 그 모든 떼 곧 많은 백성의 무리를 너와 함께 끌어내리라. 우리가 여기까지 먼저 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우리 이 말씀을 이해하기 위해서는 첫 번째로 곡이 누군지를 알아야 됩니다. 곡. 그렇죠? 곡이 누군지를 한번 살펴보겠습니다. 항상 성경은 성경으로 풀어야 되는데 성경은 성경에서 곡이 누구인지를 자세하게 말하고 있습니다. 한번 보겠습니다. 2절에 인자야 너는 마곡 땅에 있는 곡. 자, 곡이 지금 어디에 있습니까? 마곡 땅. 그럼 마곡은 마곡 사람들이 살고 있는 땅의 이름을 마곡이라고 했고, 그리고 거기에 있는 곡입니다. 근데 곡이 누군지를 바로 설명해 줍니다. 곧 곡이 누구라고요? 로스와 메섹과 두발 왕. 곡은 왕입니다. 왕. 어디의 왕이에요? 로스와 메섹과 두발의 왕. 로스와 메섹과 두발을 통치하는 최고 지도자, 그 사람을 호칭하는 타이틀이 곡이다. 이해가 되셨죠? 그 다음에 3절에 이르기를 주 여호와의 말씀에 다 같이 읽을까요? 로스와 메섹과 두발 왕 고가. 그랬죠? 자, 곡이 누굽니까? 로스와 메섹과 두발 왕입니다. 근데 곡은 지금 어디에 살고 있습니까? 마곡 땅. 됐죠? 이제 다 우리가 해석이 끝난 겁니다. 그러면 이것을 우리가 오늘날 현재
지형의 어디인지만 알면 간단하게 끝나겠죠. 그렇죠? 그래서 우리가 그것을 살펴보기 위해서 창세기 10장으로 잠깐 넘어가 보겠습니다. 창세기 10장 여셨어요? 네, 1절부터 봅니다. 노아의 아들 셈과 함과 야벳의 족보는 이러하니라. 노아의 세 아들의 족보입니다. 홍수 후에 그들의 아들들을 낳았으니 야벳의 아들은 누구라고요? 고멜과 마곡. 오, 들어본 말이죠? 고멜과 마곡과 마대와 야완과 다 같이 두발과 메색. 거기 나오네요, 그죠? 그러니까 고멜, 마곡, 두발, 메색은 누구의 아들들이에요? 야벳의 아들들이에요. 야벳의 아들들이 어디로 이동해서 어디로 살았는가는 이제 우리가 역사적으로 추정만 하면 끝나는 거예요. 간단하죠? 그렇죠? 그런데 여러분 18세기 프랑스 철학자 볼테르 아시죠? 볼테르는 아주 반기독교적이었죠. 근데 그 볼테르가 굉장히 반기독교적인데 신기하게 이 볼테르가 관심을 갖고 연구했던 성경의 한 분야가 에스겔 38장 39장입니다 그거 되게 신기하죠. 그래서 이 볼테르가 The Philosophical Dictionary, 그러니까 그 철학 사전에서 이렇게 기록했습니다. 볼테르가 기록한 대로 읽어드립니다. It is incontestable that the inhabitants of Gaul and Spain are descended from Gomer, and the Russians from Magog. Russians from Magog. 마곡 땅에서 사는 사람을 뭐라고 그랬다고요? Russians. 러시아 사람 그랬죠? 그렇죠? 그런데 이것보다 더 정확한 것은 여러분 우리가 잘 아는 1세기의 로마의 역사가인 요세푸스는 그의 24권짜리 아주 클래식 저작인 The Antiquities of the Jews 라는 책에서 이렇게 기록했습니다. 어떻게 기록했냐면 노아의 자손들이 뿔뿔이 흩어진 다음에 그들이 언어에 따라서 각각 온 세상으로 퍼져나갔고, 그리고 그들이 하나님께서 그들을 이끄시고 지정한 땅, 그곳을 차지하게 되었다. 그런 다음에 이런 말을 썼습니다. 마곡 founded those that from him were named Magogite. 그러니까 마곡은 마곡 사람들이라고 하는 단어에서 나온 것인데, 이 사람들은 by the Greeks, 헬라 사람들이 사이티언이라고 불렀던 사람들이다. 그러니까 마곡 사람들을 헬라 사람들이, 그리스 사람들이 뭐라고 불렀다고요? 사이티언이라고 불렀다. 그런데 계속 들어보세요. Geographically, 지리적으로 그들은 오늘날 러시아라고 알려진 그 러시아에 살고 있다. 그러면 마곡이라고 하는 건 땅 이름이기도 하고 마곡 사람들을 명칭하기도 하죠. 그죠? 마고가 있다 아까. 그렇죠? 그런데 이 사람들을 헬라 사람들이 뭐라고 불렀다고요? 사이티언이다고. 한국말로 뭐라고 하는지 모르겠는데 영어로는 제가 영어로 불러드리면 SCYTHIAN, 사이티언이라고 불렀어요. 근데 이 사람들이 러시아라고 알려진 곳에 살았다는 거예요. 러시아. 실제로 러시아의 모스크바의 박물관에 가면 이 사이티언들의 유적들이 흔합니다. 자, 그러면 이렇게 말할 수 있을까요? 마곡이라고 하는 땅은 러시아를 말하고 거기에 살던 사람들을 마고가이스라고 하기도 하고 또 헬라 사람들은 사이티언이라고 불렀다. 이 사람들은 아주 야만족이었습니다. 아주 야만적. 어느 정도 야만족이었냐면 사람을 죽여가지고 그 피를 사람의 뼈에다가 담아서 마시는 사람들이었어요. 아주 지독한 야만인들이었습니다. 기록에 보면 그 사람들이 러시아 사람들의 조상이라는 거예요. 야벳의 후손들. 네, 그러니까 자, 이제 우리가 마곡이라는 단어의 숙제가 풀렸죠. 여러분, 마곡은 성경에 나오는 단어인데 왜 우리가 이 마곡을 알아야 되냐면 곡이 마곡 땅에서 온다 그랬잖아요. 그러니까 이 곡이
어디서 오는지를 알려면 마곡을 알아야 되니까 마곡의 정체를 우리가 여태까지 찾았단 말이에요. 알고 보니까 어디라고요? 러시아라고요. 러시아. 이렇게 확실하게 우리가 알게 됐습니다. 그 다음에 이게 성경 말씀에서 이 위치를 다시 한번 우리가 증명해 보겠습니다. 38장 15절을 한번 배워보세요. 38장 15절. 38장 15절 다 같이 읽을까요? 내가 누구예요? 고기예요. 내가 내 고국 땅. 그러니까 고국 땅이 어딘지를 지금 말하는 거예요. 고국 땅 북쪽 끝에서 다 같이 합시다. 북쪽 끝. 그러니까 고국 땅이 어디라고요? 북쪽 끝. 여러분 언제나 성경을 볼 때 상식인데요. 성경에서 동서남북 그러면 한국을 기준으로 동서남북 한 거 아닙니다. 난 너무 답답한 게 그렇게 보는 사람들이 있더라니까요. 묵상에다 그렇게 써놨어요. 성경에서 동서남북 그러면 항상 기준이 어디예요? 이스라엘이에요. 이스라엘. 자, 이스라엘 기준으로 해서 가장 북쪽 땅이 어딘지를 알아보려면요 지도 보면 그냥 나와요. 오늘날 제가 지도를 한번 봤더니 한번 지도를 머릿속에 그려보세요. 이스라엘 바로 위가 레바논입니다. 북쪽. 레바논 바로 위가 시리아 위가 터키죠. 터키 위는요 우크라이나 위는요 러시아 위는요 북극 없어요. 그러면 이스라엘에서 시작해서 가장 북쪽 끝이 어디예요? 러시아. 거기가 고국 땅이래요. 발음이 어렵네요. 고국 땅. 그러면 이제 분명해졌죠. 고국은 누구예요? 러시아의 두목이다. 고국은 러시아의 두목이다. 지금 현재 상황으로 말하면 누구죠? 푸틴이죠. 그런데 우리가 어차피 이왕에 본 거 더 확실하게 보겠습니다. 확실하게 보면 자 2절과 3절에 로스와 메섹과 두발의 왕이라고 그랬습니다. 로스와 메섹과 두발의 왕 그렇게 나와 있죠. 그러면 로스는 뭐냐? 로스는 윌리엄 제세니어스라고 하는 사람이 있습니다. 이 사람은 히브리어 사전학의 아버지라고 불리는 사람입니다. 이 사람은 이 분야에서는 워낙 탁월한 사람이죠. 그런데 이 사람이 그 사전에서 뭐라고 말했냐면 로스, 영어로 로스 is undoubtedly the Russians 그랬어요. 로스는 의심할 여지 없이 누구라고요? 러시아 사람이다 이렇게 말했습니다. 또 성경 해석가인 닥터 아노 게벌레인이라는 사람이 뭐라고 말했냐면 이렇게 말했습니다. 로스 is Russia. 로스는 러시아다 이렇게 말했습니다. 그러므로 그가 말하기를 The Prince of Rus means 로스의 왕이란 뜻은 The Prince or King of the Russian Empire. 러시아 제국의 왕을 말한다. 또한 그는 계속해서 이 로스의 왕은 also in control of Meshech and Tubal. 메섹과 두발을 또한 통치하고 있다. 메섹은 오늘날의 모스크우요. 두발은 토볼스크이다. 토볼스크는 현재 시베리아에 있는 오일시티의 이름이고 두발 강가에 위치하고 있다. 이렇게 말했어요. 이제 클레이졌습니다. 자, 로스와 메섹과 두발 왕이 고기예요. 로스는 러시아, 메섹은 모스크바, 두발은 오늘날 토볼스크. 다 러시아 땅이에요. 그러니까 곡이 누구예요? 러시아의 왕입니다. 러시아의 두목입니다. 이제 곡이 누군지 알았습니까? 우리가 한번 계속해서 성경 말씀을 보겠습니다. 자, 곡이 혼자 오지 않는다. 러시아가 혼자 오지 않는다. 그럼 누구라 합니까? 5절 다 같이 읽을까요? 그들과 함께한 바. 그러니까 곡과 함께 오는 나라들이 있는데 방패와 투구를 갖췄다. 무장했다는 겁니다. 자, 첫 번째 나라가 뭡니까? 바사가 어디죠? 바사가 어디예요? 페르시아. 페르시아가 오늘날로는 이란.
되게 신기하죠. 에스겔이 2500년 전에 이걸 기록할 때 뭐라고 말했냐면 러시아가 이스라엘 치러 올 때 동맹하는 나라들인데 첫 번째로 동맹하는 나라가 이란이래, 이란. 근데 여러분들이 이 말을 들어도 별로 재미가 없을 거예요. 왜 재미가 없냐면 역사를 모르시니까. 러시아의 역사에, 러시아의 2500년 역사에 이란과 단 한 번도 동맹한 적이 없습니다. 단 한 번도. 그렇기 때문에 그 역사를 아는 사람은 성경을 읽을 때 이건 말도 안 되는 거다. 러시아가 이란과 동맹, 그건 말도 안 되는 일이다 그랬는데 지금 동맹을 잘하고 있죠. 그 동맹이 점점 진해가고 있죠. 러시아와 이란은 군사적으로 지금 동맹을 만들고 있는 중이죠. 첫 번째 나라가 이란, 두 번째는 구스. 구스는 어디죠? 오늘날로 말하면 이디오피아와 수단입니다. 이디오피아와 수단. 지금은 구스가 땅이 좁지만 그때 당시에 에스겔이 쓸 땅 때는 그렇게 넓은 땅이었습니다. 구스. 그 다음에 어디죠? 붓. 붓이 어디죠? 붓. 네, 붓은 리비아. 리비아, 오늘날 리비아 아시죠? 그 다음에 알제리아와 튀니지아를 포함한 땅입니다. 그 당시에 붓. 붓이 어디라고요? 리비아, 알제리아, 튀니지아. 그 다음에 6절에 보면 고멜 그랬습니다. 고멜. 고멜은 대부분 학자가 터키라고 그렇게 해석을 하죠. 일부 학자는 독일이라고 말하는 사람도 있어요. 그 다음에 그 모든 때와 극한 북방의 도갈마 족속. 도갈마 족속은 어디입니까? 터키 언어를 말하는 그 민족들. 그러니까 일부 소아시아족을 포함해서 또 중앙아시아 일부를 포함해서 도갈마. 자, 그러니까 대충 여러분들이 지도를 그려보면 러시아가 이런 나라들과 동맹해서 이스라엘을 치러 오는구나 이렇게 알 수가 있죠. 그렇죠? 그런데 7절에 보면은 너는 고객에게 말합니다. 너는 스스로 예비하되 너와 내게 모인 무리들, 동맹한 모든 나라들이 다 스스로 예비하고 너는 그들의 대장이 될지어다. 하나님께서요 대장도 이렇게 시켜주세요. 네가 대장해라. 그러니까 러시아는 대장할 수밖에 없어요. 누가 그렇게 말씀하셨어요? 하나님께서. 그러므로 이런 일이 일어날 수 있을까요? 안 일어날 수도 있을까요? 반드시 일어납니다. 왜요? 하나님께서 말씀하셨기 때문에. 그렇기 때문에 이 모든 것이 일어나는 상황, 이 모든 것이 일어나는 상황을 여러분들이 잘 주셔야 됩니다.